तो मित्रों मैं पहुंचा इतने एहतजाज तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा कि एहतजाज चल रहा वा और इमरान खान की गिरफ्तारी वास्ते कोई मामला चल रहा पे है। मित्रों असी गए मैच हार तो हुण असी चले वापस ऑफिस। बड़ी दौड़ भज की वाह मुंडिया ने वाह और इतने पुलिस की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद हैगी है। देखते होवोगे कि पुलिस इतने काफ़ी ज़्यादा नफरी तैनात की गई हैगी है खान इमरान खान। और तुसी वो देखते होवोगे कि छोटी जी बच्ची झंडा लैके ते अपने इमरान खान के हक च नारे लगा रही है और PTI का परचम लहरा रही है। तुसी देखते होवोगे वो देखो छोटी जी। अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों की हाल है तुहाडा। मैं है तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट। चलो वीरे सुबह हो गई तो अज साडा हैगा फुटबॉल का मैच तो अज असी फुटबॉल का मैच खेडांगे इंजॉय करांगे तो इंशाल्लाह तो इसलिए असी अज जितना वा जो मर्जी हो जाए अज असी फुटबॉल का खेडना वा। अज मैं तुहानूं पता मैं यूनीफॉर्म नहीं कपड़े कुपड़े दूसरे नहीं पा के जा रहा। अज मैं किट वगैरह पा के जा रहा क्योंकि साडा फुटबॉल का मैच हैगा वा आपस च असीं खेडना वा तो दुआ करो साडे वास्ते असीं अल्लाह करे जित जाइए। तो बाकी चलो आओ फिर अज का दिन वेखदे किवें दा लंघदा अपना। मित्रों साडी टीम सारी रेडी हो गई है। उस्मान भाई साडे हैगे आ और नाल रहमान गोलकीपर साडे ठीक है और बड़े मशहूर तरीन है भाई साडा जेड़ा मेन प्लेयर आ हैगा अब्दुल्ला हैगा ए साडी मुखालफ टीम बने ए भाई साडा मुखालफ टीम दा और एदे खिलाफ साडा मैच हैगा। इहदे नाल मैच होना आ फुटबॉल साडा आ गया फुटबॉल दा साडा मैच आ। बाकी हां असि गोडे गिड्डे भन देने आ जिन्हां नूं छड्डना हाँ बाकी साढ़े वाले दुआ करनी चाहिए। बाकी स्टेडियम जाके तुहानूं मिलते हैं। आ जाओ फिर चली बदले लेने रिपोर्ट। तो मित्रों असीं पहुंच गए स्टेडियम दे विच ते है उस्मान साडा प्लेयर मेन प्लेयर। उस्मान साहब गोल करने तुसीं 3 ठीक हो गया तुहाडी जिम्मेदारी गोल दी 3 जिम्मेदारी। बाकी हैगा अब्दुल्ला सॉरी रहमान साडा हैगा गोलकीपर ठीक है। इन्हां दा काम आ गोल रोकने और रहमान साहब गोल कोई ना होवे जो मर्जी हो जाए। ते चाचा जी भी साडे एक साइड दे भी गोलकीपर होने लेकिन इन्हां ने ठुड्डे छुड्डे मारने हैगे 3 बंदे उड़ाने मैं भाई 3 बंदे उड़ाने हैगे आ। ते बाकी असीं सर नहीं हले सर हुण शुरू होने लगा हैं। बाकी आ गया यार साडा कमर बूटा कमर बूटा साडा प्लेयर हैगा बहुत दौड़दे हैं। उस्ताद जी आपां करने किन्ने गोल करने 11 गोल जिन्हां दे हो गए जे उन्हां दे हो गए जित गए जे साडे हो गए जित गए साडे हो गए। आज के मैच के हवाले से और खासकर फाइनल के हवाले मैच के बहुत शुक्रिया। मैच एक दफा फिर जंग टोबा चलिए रमजान मिर्जा साहब बिब्स ले लें और मैच शुरू करवाएं। 5-5 मिनट का हाफ है 5 मिनट का हाफ है। आरिफ साहब अपनी टीम ले ग्राउंड में आ जाइए हाशरिए। मित्रों असी गए मैच हार तो हुण असी चले वापस ऑफिस। बड़ी दौड़ भज की वाह मुंडिया ने वाह मेहनत मुहनत काफ़ी की सी लेकिन हार जित होंदी रहिंदी हैगी। असीं किहड़ा कदी फुटबॉल खेडे सीगे ते असीं गए हार फुटबॉल का मैच ते अब्दुल्ला ने बड़ी मेहनत की हैगी। अब्दुल्ला आ गया मेरे को यकीन करो भाई इस टाइम इन्ना गुस्सा चा रहा ना तुहाडी सोच नहीं सानू हरना नहीं चाहिए सीगा जे असीं हार गए भाई भी गलती ना छोटी जी ना हार गए चल कोई नहीं यार। रहमान ने बड़ा अच्छा गोलकीपर रोकया फिर हो गया फिर भी गोल हो गया है। हार दे कोई नहीं गल यार लेकिन दूसरा मौका मिलना चाहिए सी यार। हाँ एक मौका दिता लेकिन एक मैच भी थक गए बड़ी मेहनत की है तो चलो कोई नहीं सज्जनों तो मित्रों आ जाओ हम चले असीं ऑफिस। बहुत थक गए इन्नी कदी थकावट हो गई है। सिर्फ 20 मिनट का मैच से और बस हुई पई इस टाइम। मुखालफ पार्टी मेरे नाल आ खलोगी ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਵਾ ਯਾਰ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 45 ਸਾਲ 30 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ 35 ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ 35 ਕੋਈ 40 ਕੋਈ 60 ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਚੰਗੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ ਐ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਾ ਨਾ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਨਾ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੱਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ।
ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੇਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਬਸ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸਰ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਸ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਜਾਜ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਥ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਮਟੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁੰਮਟੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਗੁੰਮਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਆਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम मैडम क्या हाल है अच्छा मुझे ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਲੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕਸ ਜੀ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕਸ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਚੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਚੌਕ ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਫਨ ਪਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ IIT ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 11/22 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ 11/22 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ PTI ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਜਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ PTI ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇhtਜਾਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਫਿਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।